शांति 8 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बंचिथिबा पर्यंत बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। मने पकाइबा द्वारा ही आयुष्य बढ़िबो। पाठ पढ़ार तंत्र सार कथा हैला बाबांकु मने पकाइबा। बंचिथिबा पर्यंत बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। मने पकाइबा द्वारा ही आयुष्य बढ़िबो। पाठ पढ़ार तंत्र सार कथा हैला बाबांकु मने पकाइबा। प्रश्न तुम मानकर अतीन्द्रिय सुखर गायन रहिछि काहिंकी? तुम मानकर अतीन्द्रिय सुखर गायन रहिछि काहिंकी? उत्तर काहिंकी ना तुमे माने सर्वदा बाबांकु मने पकाई खुशीर अनुभव करुछ। वर्तमान तुमर सदा काल पाई ख्रीष्टमास अर्थात बड़ दिन चलीछि। तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती, एहा ठारु बड़ खुशी आउ कोन अछि? एहा ही हेउछि सबु दिनिया खुशी। सेथिपाई तुम मानकर ही अतीन्द्रिय सुखर गायन रहिछि। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभुजी। ओम शांति। ज्ञानर तृतीय नेत्रर दाता आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। बाबांक बिना ज्ञानर तृतीय नेत्र केही देई परिबे नाही। एबे पिला मानकु ज्ञानर नेत्र मिलिछि। एबे बाबा पिला मानकु बुझाउछंती जे भक्ति मार्ग हेउछि अंधकारर मार्ग। जेपरि रातिरे आलोक नथिबारु मनुष्य धक्का खाइथांती, गायन मध्य रहिछि ब्रह्मांकर राति ब्रह्मांकर दिन। सत्य जुगरे केही एकथा कहिबे नाही जे आमकु रास्ता बताओ। काहिंकी ना एबे तुमकु रास्ता मिलुछि। बाबा आसी मुक्तिधाम जीवन मुक्तिधामर रास्ता बताउछंती। एबे तुमे पुरुषार्थ करुछ। एबे तुमे जानुछ जे आउ अल्प समय बाकी रहिछि। दुनिया तो परिवर्तन हेबो। एही भଳି गीत मध्य लेखा जाइछि जे दुनिया बदलिबाकु जाउछि। किंतु बिचरा मनुष्य माने जानि नाहंती जे दुनिया केबे बदलिबो, किपरि बदलिबो, किए बदलाउछंती। काहिंकी ना काहा पाखरे ज्ञानर तृतीय नेत्र नाही। एबे तुम मानकु तृतीय नेत्र मिलिछि, जहा द्वारा तुमे एही सृष्टि चक्रर आदि मध्य अंतकु जानि जाइछ। एहा ही तुम बुद्धि पाई ज्ञानर साकारिन। कौनसी खाद्य पदार्थरे अल्प साकारिन पकाइले जेपरि बहुत मिठा होई थाए, सेहीपरि ज्ञानर दुईटी अक्षर मन मना भव एहा ही सबुठारु मिठा जिनिस। बास बाबांकु मने पकाओ। बाबा आसुछंती एवं रास्ता बताउछंती। केउठार रास्ता बताउछंती? शांतिधाम एवं सुखधामर। तेणु पिला माने खुशी हेउछंती। दुनिया तो जानी नाही जे वास्तव खुशी केबे पालन करा जाए। प्रकृत खुशी तो नुआ दुनिया रे पालन करा जीवना। एहा तो बिल्कुल साधारण कथा जे पुराना दुनिया रे खुशी केउठु आसीबो। पुराना दुनिया रे मनुष्य त्राही त्राही करुछंती। काहिंकी ना तमो प्रधान अटे। तमो प्रधान दुनिया रे खुशी केउठु आसीबो? सत्य जुगर ज्ञान तो काहा पाखरे नाही। सेथिपाई बिचरा एही ठारे ही खुशी पालन करुछंती। देख बड़ दिनर खुशी मध्य केते धूमधाम रे पालन करुछंती। बाबा तो कहउछंती खुशीर कथा पचारिबार अछि तेबे गोप गोपी मानकु पचार। काहिंकी ना बाबा बहुत सहज रास्ता बताउछंती। घर गृहस्थरे रही निजर कर्म धंदार कर्तव्य करी कमल पुष्प समान रुह एवं मते मने पकाओ। जेपरि प्रेमिक प्रेमिका होई थांती ना, काम धंदा करी मध्य परस्पर को मने पकाई थांती।
ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଲୈଲା ମଜ୍ନୁ, ହୀର ରାଞ୍ଝା, ସେମାନେ ବିକାର ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗାୟନ ରହିଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ରହିଛ। ବାବା ତୁମର ପ୍ରେମିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମର ପ୍ରେମିକା ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛ। ହେ ଭଗବାନ, ନୟନହୀନକୁ ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଧା କଳ୍ପ ଡାକିଛ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଦେଖ, ଏବେ କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଛି ସେତେ ଅଧିକ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଚଢ଼ୁଛ, ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିନାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମୋ ପ୍ରଧାନତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ମାୟା ମଧ୍ୟ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ଅଟ। ତୁମର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ କୁଳ। ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୁଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା 5 ବିକାର ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ 5 ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆୟୁଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ଆୟୁଷ 150 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀର କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ, ମାଟିର ପିଣ୍ଡୁଳା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। କାହିଁକି? ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ଏହିପରି ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ ଓ ବହୁତ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କି ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଥବା ସେଣ୍ଟରକୁ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକି ନା ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଆତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇବା କ'ଣ ଦରକାର? କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ, ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା ମନେ ରଖ। କାହିଁକି ନା ବାବା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଛ ତେଣୁ ତୁମେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଅଟ, ବହୁତ ପତିତ ଅଟ। ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏବେ ସୁଖର ଦିନ ଆସୁଛି।
ଦୁଃଖର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଛି। ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖଦାତା। ତେଣୁ ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହିଁ ସୁଖୀ ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ନାଉରିଆ ତୁମକୁ ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏଥିରେ କୌଣସି ନାଉରିଆ ଅଥବା ଡଙ୍ଗାର କଥା ନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଁକୁ ମୋର ପାରି କରିଦିଅ। ତେବେ ଜଣକର ନାଁକୁ ତ ପାରି କରିବେ ନାହିଁ ନା, ସାରା ଦୁନିଆର ନାଁକୁ ପାରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଯେପରି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଅଟେ, ଏହାକୁ ପାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଇଁ ତ ଏବେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ଦିନ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ। ତୁମକୁ ବାବା ମିଳିବା ଦିନଠାରୁ ତୁମର ସବୁଦିନ ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଗାୟନ ରହିଛି। ଦେଖ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆରେ, ବେହଦ୍ର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ ନା। ବେହଦ୍ର ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାଃ, କେବେ କେହି ଏକଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବାଚ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଯେପରି ସେମାନେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଯୋଗ, ସର୍ଜରୀ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିଭଳି ତୁମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଆସୁଛ ନା? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର ନା। ମଝିରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତାହା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। କାହାର ଉତ୍ତମ, କାହାର ମଧ୍ୟମ, କାହାର କନିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ନା ମଧ୍ୟମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ନା କନିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେବା କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ସେବା କରୁଛି ନା। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେବା କରୁଛି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତ ରଥ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି ନା। ରଥ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ଏବଂ ଭଲ ଅଛି। ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ସେବା ରହିଛି। ବାପ ଦାଦା ତ ଏହାଙ୍କ ରଥରେ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ୟାଙ୍କର ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବସିଛି ନା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ଲେଖୁଛି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଇଏ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନ କହିପାରିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଲେଖିପାରିବି। ମୁରଲି କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିପାରିବେ, ଲେଖିପାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁରଲି ଶୁଣାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିକରି ପଠାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ହାଜିର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ ଗଡ୍ ଫାଦରଲି ସର୍ଭିସ୍। ଯେପରି ସେମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ ହିଜ୍ ମାଜେଷ୍ଟି ସର୍ଭିସ୍। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ଏହା ମାଜେଷ୍ଟି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସେବା ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବାବା ଆମକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମାଜେଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜା କରାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାବୀର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କେଉଁମାନେ ମହାବୀର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏକି ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଖ। ବାବା ନିଜକୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଶରୀର ବିନା ତ କେହି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଶରୀର ରହିଛି। ଶରୀର ସହିତ ହିଁ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି? ଅକାଳ ତଖତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ ଜଳେ ନାହିଁ, କଟେ ନାହିଁ, ବୁଡ଼େ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି ତାର ଆସନ ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ଅଟେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ରହିଛି। କାହାର ଅକାଳ ତଖତ ପୁରୁଷର, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀର କିମ୍ବା କାହାର ପିଲାର। ତେଣୁ ଯେବେ ବି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛ ତେବେ ଏହି କଥା ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜର ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କର କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହାକୁ ଦେବାଳିଆ ହେବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲା, ଏବେ କରଜ କରି ଚାଲିଛି। ବିନାଶରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଲାବାଲା ନେଲାବାଲା ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପାସ୍ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପାସ୍ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ମହାବୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯେପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ମହାବୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯେପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସମୀପତା ଦ୍ୱାରା ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପାଠଧାରୀ ଭବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସମୀପତା ଦ୍ୱାରା ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପାଠଧାରୀ ଭବ। ଏହି ମରଯିବା ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଆଧାର ଦୁଇଟି କଥା ଅଟେ। 1. ସଦା ପରୋପକାରୀ ରହିବା। 2. ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାରେ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହିଁ। ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଉପକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବିଶେଷ ପାଠଧାରୀ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସମୀପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ସହିତ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦେହଠାରୁ ନିଆରା ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ସାକାର ଜୀବନରେ କର୍ମାତୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲେ, ସେବାକୁ ବା କୌଣସି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ନିଆରା ହୋଇ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।